In this class, we shall discuss the most interesting and very dynamic chapter. That is, on board you can see ballistics. You know what is ballistics? It is very important, very interesting, in the sense actually the working of a gun. Ballistic injury, that is the firearm injury, are not uncommon, but actually interpretations of the firearm injury and opinions on the firearm injury is not that easy unless you have a specific and detailed knowledge about the gunshot wounds, because particularly in these days there are a lot of firearm injury occurs because of some terrorist activity and other assault attacks from this. So naturally, little bit of knowledge about all these things is always necessary. Particularly at this stage, it is only to pass the examination. But actually, after passing, when you really work in the surgical department, in emergency department, then identifications of the gunshot wound is very much important. Then postmortem examination, that is another thing. Anyway, let's start these things. What is ballistics? Just very simple. Ballistics definition, আমি আগেও বলেছি কতগুলো জায়গায় এগুলো to start with definition, law starts with definition. Act starts with definitions. Here also so also thing, because you have to tell this thing, is it firearm injury? Your opinion, yes, it is a gunshot wound or firearm injury. How you say so? So naturally from these things. What is ballistics? First is these things. Ballistics is the science of the motion of projectiles. Science of the motions of the projectiles. Projectiles বুঝতেই পারছো যে কোথা থেকে হয়, that may be firearms, may be a simple air gun, but projectiles, that might be a projectiles with the motions. So that it behaves differently in the gun, outside the gun, and when it hits the target, these three stages. তাহলে কি হয়, সব জায়গাতেই ফায়ারিং সেটাই আমরা করছি, কারণ we need some prototype guns, but here it's not available. তার মধ্যে বেসিক কতগুলো জিনিস আছে দেখা যাক, কিছু বোঝানোর জন্য হয়তো কিছু the boys may take some interest about all these things, firearms, because in childhood times, yes, gun was the most important toys actually to us. So naturally, these things দেখো কি বলেছি, the ballistics is a very simple, is the science of this particularly study of the motions of the projectiles. It is তিনটে divided. কি দেখো ওখানে কি লেখা আছে, একটা আছে interior ballistics, exterior ballistics, wound ballistics. তাহলে আমাদের স্টাডি অফ দ্য মোশনস অফ দ্য প্রজেক্টাইলস, আমাদের কথাটি প্রজেক্টাইল মানে এখানে আমি বলিনি কিন্তু বুলেট বলে, কারণ প্রজেক্টাইলস মে নট বি বুলেট, দ্যাট মে বি পেলেটস, দ্যাট মে বি সাম এনিথিং সাম অন দিস থিংস, পেলেটস অ্যান্ড বুলেটস এর ডিফারেন্স আমি একটু চেষ্টা করবো, দ্যাট ডিটেলস ডিসকাশনের জন্য অতটা এটা হয় নাকি, বাট ইজ দি মোস্ট ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্টস ফর মি অ্যাকচুয়ালি. আই লাইক টু ডিসকাস টু থিংস, হেড ইঞ্জুরি অ্যান্ড ব্যালিস্টিক্স ইন ডিটেলস, বাট এনিওয়ে ফর ইউ classes will be I didn't think a single class or two class I try to finish. দেখো এখানে এই দুটো মনে রাখো, তাহলে ইন্টেরিয়র ব্যালিস্টিক্স কি, এক্সটেরিয়র ব্যালিস্টিক্সটা কি, আর টার্মিনাল ব্যালিস্টিক্সটা কি, এনিওয়ে আমরা ডিসকাস করব. তাহলে ইন্টেরিয়র ব্যালিস্টিক্স একটা গান, দ্যাট ইউ নো দিস থিংস, এনি টাইপ অফ গান, এটা এই সব প্রোটোটাইপস এ গানস, কিন্তু তাদের খুব ভালো জিনিস নয়, বাজে জিনিসগুলোই পাওয়া গেছে. ধরো একটা গান, এটা সবাই দেখেছো, গানের আছে কি কি পার্টসগুলো তোকে বলে নিই, তারপর একটু জাস্ট এটা শুরু করবি, আমি পরে হয়তো বলবো. একটা জায়গা থাকে এখানে কি থাকে, ব্যারেল, তাই না, ফ্রন্ট পোর্শনস একটা ব্যারেল পার্ট, তারপর থাকে ট্রিগার পার্ট, দ্যাট ইজ দিস কস্ট থিং, ফার্স্ট ট্রিগার পার্ট, ব্যালেন্স পার্ট, ট্রিগার পার্ট. তো ট্রিগার পার্টস ইনসাইড দিস কস চেম্বার, আচ্ছা চেম্বার, যেখানে অ্যাকচুয়ালি দ্য কার্ট্রিজ লজেস ফ্রম দেয়ার থিংস. তাহলে যখনই করা হয় তখন সবাই জানো যে ট্রিগার টিপলে গুলি ছোটে, তাই না, the pressing of the triggers, the bullet actually the expels or ejects from the gun. এই যে ম্যাটারটা, দ্যাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইনসাইড দ্য গান, তার মানে আমি ট্রিগার টেকার পরে সামথিং হ্যাপেন্স, দ্যাট ইন দ্য কার্ট্রিজ, দেন
actually that explodes and the bullets is actually expelled from the guns, তাই না? the projectiles হতে পারে, bullets হতে পারে, সে হতে পারে। এই যে ব্যাপারটা, এই যে জিনিস এটাকে বলে ইন্টেরিয়র ব্যালিস্টিক্স। that means till the bullets come out from the gun, this is called the muzzle end and this is actually rear end or these things the breech end. the barrel এর দুটো এন্ড আছে, আমি একটু হলে নেই, সব খুব বাজে জিনিস, আমি দেখাতেও পারছি না পার্টসগুলো, জাস্ট একটু ওয়ার্কিং নলেজটা দরকার। তাহলে ব্যারেলের থাকে মাজেল এন্ড, যেখান থেকে বুলেটটা যায়, লাস্ট বুলেট লিভস অর দ্য প্রজেক্টাইল লিভস, দ্যাট ইজ মাজেল এন্ড। আর এদিকটা যেখান থেকে কার্ট্রিজ লজ করে তার ব্রিচ এন্ড, মানে যেখানে আছে আজকালকার দিনে, আগেকার দিনে সব থাকতো মাজেল লোডার গান, এখন তার কোনো মাজেল লোডার গান নেই, এখন ব্রিচ লোডার সব। তাহলে এই যে জিনিসটা আছে যে ফায়ারিং অফ এ বুলেট ইন দ্য গান, দ্যাট হোয়াট হ্যাপেন্স, দিস প্রসেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইট ইজ কল্ড ইন্টেরিয়র ব্যালিস্টিক্স। সেটা একটু দরকার, কারণ যদিও our job is mainly wound ballistics, to examine patients, to give opinions, but still that things for to explain the wound ballistics, কেন হয়েছে কি হয়েছে সেটা আমরা ডিসকাস করবো। Working knowledge of the gun is very important, at least, otherwise, because you have to give opinion, whether it is a rifle, whether it is a shotgun, whether it is a air gun, all like these things, আমাদের opinionটা দিতে হবে। ওয়ার্কিং নলেজ অফ দ্য গান, তার মধ্যে সেটা হচ্ছে ইন্টেরিয়র ব্যালিস্টিক্সটা বোঝা গেল, দ্যাট হ্যাপেন্স ইন দ্যাট, অ্যান্ড সো অলসো দিস এক্সটেরিয়র ব্যালিস্টিক্স, তার মানে এবারে বুলেট লিভস থাকে। এবারে বুলেট, আমার একটা ভিডিও ছিল, আমি এখানে চালাতে পারছি না, যেটা দেখালে তোমাদের টোটাল ব্যাপারটা একটু বোঝা যেত, আমি রান করাতে পারছি না এখানে। তো এখানে আছে যে সেটা হচ্ছে প্রজেক্টাইল থ্রু এয়ার, এক্সটেরিয়র ব্যালিস্টিক্স, বুলেটটা লিভ করলো, দ্যাট বিফোর ইট হিটস দ্য টার্গেট দ্য পাথ। এর মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু ঘটে, দ্যাট দ্য পাথ অফ দ্য বুলেট, দিস দ্য প্রজেক্টাইলস, মোশন অফ দ্য প্রজেক্টাইলস ইজ ডিফারেন্ট টাইপস. It depends upon the particularly the projectiles and cartridge or the explosives or the gunpowder, অনেকগুলো জিনিস আছে, সেটাই আমরা ডিসকাশনের মেন ব্যাপার। তাহলে সেই জায়গাটায় কি হয়, তাহলে বুলেট কাউকে খুব কাছ থেকে মারা হতে পারে, আর একটু দূর থেকে হতে পারে, অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট গিয়ে মরতেও পারে। তার মানে এই যে টোটাল পাথ অফ দ্য বুলেটসটা কীরকমভাবে যায়, কেন এইভাবে যায়, দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড সায়েন্স অ্যাকচুয়ালি। দিস থিং প্রজেক্টাইলসের পাথটা কীরকম হবে, তার বিহেভিয়ারটা কীরকম হবে, দ্যাট ইজ এক্সটেরিয়র ব্যালিস্টিক্স। আমরা একটু ডিসকাস করবো, চেষ্টা করবো প্রবলেম দিস থিং ডিসকাস করবো। আর লাস্ট যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু দ্য ডক্টরস অ্যান্ড ফর দিস থিংস, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টার্মিনাল ব্যালিস্টিক্স, when it hits the target. Target doesn't mean this that a human being, that may be in things, but এই যে জিনিসটা, it's leaving the muzzle end and in the air, then hitting the target, then it causes damage into the target. The target থেকে আমি বলছি from leaving muzzle end to the target is exterior ballistics. Now the target it hits, but then something happens in the target, তাই না? বুলেট অনেকভাবে করতে পারে চেষ্টায়, সেটা একটু দেখালে বুঝতে পারবে যে বুলেটটা আবার অনেক সময় এফোড়ে বেরিয়ে গেল, দ্যাট ইজ দিস থিংস, আবার বুলেটটা লজ করে গেল, বুলেটটা স্কালে লাগলো, বুলেটটা চেস্টে লাগলো, তার যে এন্ট্রি উন্ড, তার যে এক্সিট উন্ড, যদি এক্সিট উন্ড না থাকে তার ভেতরে উন্ডটা, সেই বিহেভিয়ারটা কী হবে, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য গান ইটসেলফ, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য কার্ট্রিজ অর দ্য বুলেট ইটসেলফ। তাহলে এই জিনিসটা যার জন্যই বলছি যে যদিও উন্ড ব্যালিস্টিক্সটাই আমাদের কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড উন্ড ব্যালিস্টিক্স অর টার্মিনাল ব্যালিস্টিক্স। কারণ আমরা সবসময় পেশেন্ট দেখি, আমরা সবসময় ভিকটিম দেখি, আমরা যে ইনজিওর্ড পেশেন্ট দেখি, উই নেভার সিন্স দ্য অ্যাকচুয়াল ফায়ারিং, উই নেভার সি দিস থিংস, বাট ফ্রম দ্যাট থিংস উইল হ্যাভ টু গিভ ওপিনিয়ন হোয়াট টাইপ অফ গান ওয়াজ ইউজড, হোয়াট টাইপ অফ বুলেট ওয়াজ ইউজড, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য থিংস। আর এই ইঞ্জুরিগুলো না হলে পুলিশ ইনভেস্টিগেট করতে পারবে না, সো আমাদের সেই জিনিসটা আছে। সো উন্ড ব্যালিস্টিক্স দো ইম্পর্টেন্ট, বাট ওয়ার্কিং নলেজ অফ দিস থিংস, ইন্টেরিয়র ব্যালিস্টিক্স, exterior ballistics is important. Now let's come to these things, actually how to do it. ভালো করে বোঝো, কারণ it's a lot of dynamics is here involved this thing. দেখো তার মধ্যে ন্যাচারালি সেই কথাটাই এসে যাচ্ছে, ব্যালিস্টিক্স যখন বললাম, ফায়ার আর্ম কথাটা আমাদের তো অপিনিয়নতে, ফায়ার আর্ম কাকে বলবে? যে তুমি তো দেখেছো ওদের মেলায় গিয়ে বেলুন ফাটানো করেছো, নিশ্চয়ই ফাটাতো,
তার মধ্যে দেখো সেখানে কিছু কিছু জিনিস দেখতেই পাবে, জিনিসের একটা ট্রিগার আছে, ব্যারেল আছে, তার উপরে আবার একটা মাছি বলে একটা জায়গায় আছে, তাকে তাকে দেখে তো নাকি মাছি দেখো, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ফিক্স দ্য টার্গেটস, দ্যাট টার্গেটসে পয়েন্ট করে। কিন্তু এটা যদি দেখে থাকো, কেউ যদি বেলুন ফাটানো অভ্যেস করে থাকো সেটা হচ্ছে, বাট দোজ আর নট ইউজিং এক্সপ্লোসিভস, দোজ আর ইউজিং অনলি দ্য প্রেশার অফ দ্য এয়ার, দ্যাট ইজ এয়ার গান। এই যে ভাঙলো, এখানে একটা আছে, আমি ভাঙতে পারছি না, এটা একটা ভাঙলো ওই সময় কিন্তু, তারপরে আবার যখন লক করলো বা যাতে তখনই কিন্তু এয়ারটা কিন্তু ইন প্রেশার ভেতরে যাচ্ছে, তারপর ট্রিগারটা রিলিজ করলেই কিন্তু ওই এয়ার প্রেশারেই যাচ্ছে, দ্যাট ইজ এয়ার গান, নট ইউজিং এনি এক্সপ্লোসিভস। এর কতগুলো জিনিস আছে, কারণ এইসব ইঞ্জুরি খুব খুব কম আসে, কারণ জেনারেলি দ্যাট ইজ নট ফেটাল, যদি হয়েও যায় অ্যাক্সিডেন্টালি মেরে থাকে, বাট ইট ক্যান বি ফেটাল, খুব রেয়ারলি আসে। সেই জন্যই এখন আমি এটা ডিসকাস করছি না, কিন্তু আমার ফায়ার আর্মটা তোমাদের একটু ভালো করে জেনে নিতে হবে। তো দেখো ফায়ার আর্মগুলো ডেফিনেশন দেখেছো, আমি তো অলরেডি বলেছি উন্ড ব্যালিস্টিক্সটা কি। ফরেন্সিক ব্যালিস্টিক্স ইজ স্টাডি অফ দ্য পার্টিকুলারলি ইঞ্জুরি কজড বাই দিস ফায়ার আর্মস, তাই না? যদি হয়ে থাকে দ্যাট ইজ ফরেন্সিক। আবার বলছি ফরেন্সিক ব্যালিস্টিক্স মানে ওখান থেকেই আমাদের বলতে হবে যে কী রকমের হোয়াট টাইপ অফ গান ওয়াজ ইউজ, হোয়াট ওয়াজ দ্য এক্সপ্লোসিভ ইউজড অ্যান্ড দিস থিং, কারণ ইট ইজ ভেরি ভেরি ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট টু ইনভেস্টিগেট টু রিচ টু দ্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাসাইলেন্ট। নাহলে আমরা যেতেই পারবো না, কে গুলি করেছিল, কোথা থেকে গুলি করেছিল সেটা আমরা বুঝতে পারবো না। তার মধ্যে ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা আছে কেনেডির নাম শুনেছো তোমরা? কেনেডি, হোয়াট হ্যাপেন টু দ্য কেনেডি, জন এফ কেনেডি, হ্যাঁ, সেখানে এইখানে ফরেন্সিক্স আমরা জিজ্ঞেস করবো দ্য কেনেডি ফেনোমেনন বলে একটা কথা আছে। সুতরাং আমরা যতক্ষণ না যদি জানতে পারি, হ্যাঁ, ওই কেনেডি ফেনোমেননের একটা জিনিস হয়েছিল, একটু বলে নিই, হিন্টস দিয়ে নিই। হি ওয়াজ শট ডেড, ভেরি হাই ফাই ব্যাপার, আমেরিকাতে এরকম হয়েছিল, সব কিছু হয়েছে, ইমিডিয়েটলি হি ওয়াজ ট্রিটেড, কিন্তু বুঝতে পারলো না রাইট সাইড থেকে গুলি করা হয়েছে না লেফট সাইড থেকে গুলি করা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ গোয়িং থ্রু এ স্ট্রিটস, by side, both side there was a tall buildings, and from one side he was fired shot, but ওই যে বললাম ইন হেস্ট তাকে অপারেশনটা করে দেওয়া হলো, আলটিমেটলি অ্যাঙ্গেল অফ ফায়ারিংটা বোঝা গেল না। তো সেখানে যার জন্যই কিন্তু ইনভেস্টিগেশনে ধরাও, কিন্তু কালপিটকে ধরাও যায় না, এত বাড়ি থেকে কোথা থেকে করা হয়েছিল, কত অ্যাঙ্গেল থেকে করা হয়েছিল, এই যে ব্যাপারগুলো আছে, এইটা তখন কিন্তু উনটা যদি ভালো করে এক্সামিনেশন করা যেত সঙ্গে সঙ্গে, খুব হেস্টলি, তখন সেই নলেজটা ছিল না, যার জন্যই কেনেডির অ্যাসাসিনেটরটাকে কিন্তু সেইভাবে ট্র্যাক করা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে ইট ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, সেটা নামও হয়ে আছে এখন কেনেডি ফেনোমেনন বলে, আমরা পরে বলবো। তাহলে দেখো ফরেন্সিক ব্যালিস্টিক্স, উন্ড ব্যালিস্টিক্স, এগুলো কথাগুলো আছে। তো একটু বেশি বেশি বড় হয়ে গেছে বোধ হয়, আমাদের সবগুলো ডিসকাস করতে হবে, এই জন্য আমি বলেছিলাম কেন জিনিসটা আছে। তারপর দেখো কেন হোয়াই, দেখো ওখানে লেখা আছে ক্যারেক্টার অফ দ্য গানশট উন্ড ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই সেভারাল ফ্যাক্টর। আমরা তো দেখে দিলাম গুলি করেছে, গুলি নিয়ে এসছে, সে কেনেডির ক্ষেত্রে হতে পারে, যে কোনো ফায়ার আর্মসের ক্ষেত্রে হতে পারে। আমি পোস্টমর্টম অবধি যাচ্ছি না, আমি অটোপসি অবধি যাচ্ছি না, আমি এড়িয়ে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে প্রথমে একটা পেশেন্টকে নিয়ে আসা হবে হসপিটালে। তাহলে ফার্স্ট ন্যাচুরালি তার অ্যাটেন্ডেন্স হবে, তারপর সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হবে, সে যে বুলেট রিমুভই হোক যাই হোক না কারণ তাকে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হবে। তখনই কিন্তু জিনিসটা কিন্তু টোটাল দেখে নিতে হবে, কারণ ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল লিগাল ডিউটি। ডক্টরের যে সার্জন করবে তার ডিটেলস অফ দ্য ইঞ্জুরি, কী দেখেছে, কী আছে না আছে, অ্যান্ড ডিউরিং দ্য ট্রিটমেন্ট অফ অপারেশন সেটা কী পেয়েছে সেটাও কিন্তু একটু পরিষ্কার কিন্তু নোট রাখতে হবে, ওটি নোট। এই জন্য ডক্টরস ডিউটি আমি সবসময় কিন্তু ডিসকাস করছি, পয়জনিং কেসেও ডক্টরস ডিউটি কি, ইঞ্জুরি কেসে ডক্টরস ডিউটি কি, এখানেও ডক্টরস ডিউটি কি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডক্টরস ডিউটি। এখানে তাহলে দেখো কী কী আছে, অনেকগুলো ফ্যাক্টর ডিপেন্ড করে উনটা কীরকম হবে। দেখো তার মধ্যে কি আছে, ইটসেলফ এ গান অর ফায়ার, কি টাইপ অফ গান একটু পরেই ডিসকাস করবো। তাহলে একটা হলো গান, তাহলে ওয়ার্কিং নলেজ অফ দ্য গান দরকার। তারপর হচ্ছে অ্যামিউনিশনস, কার্ট্রিজটা কি, কার্ট্রিজের মধ্যে কি থাকে, এক্সপ্লোসিভ থাকে, গান পাউডার থাকে, তারপর সেটা হবে সেটা কীরকম টাইপ, সেভারাল টাইপস অফ দ্য গান পাউডার হতে পারে, তার এক্সপ্লোসিভ এফেক্টস অলসো ইট ডিপেন্ডস আপন দিস থিংস, হাউ মাচ গ্যাস ইট প্রডিউসেস অন দিস থিংস, পার্টিকুলারলি দ্য হাই কোয়ালিটি গান পাউডার মে বি স্মোকলেস অ্যান্ড 1 gram মে প্রডিউস 3 liters অফ দ্য গ্যাসেস। ওইটুকু কার্ট্রিজের মধ্যে 3 liters অফ দ্য গ্যাস প্রোডাকশনস, মানে হাউ মাচ প্রেশার ইট ক্যান জেনারেট ইন দ্য কার্ট্রিজ ইটসেলফ জাস্ট টু ফোর্স আউট
বুঝতেই পারছো জিনিসটা আছে। তাহলে যত বেশি গ্যাস জেনারেট করতে পারবে, অ্যান্ড ডিপেন্ডস আপন দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য এক্সপ্লোসিভস, সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টু কজ ইঞ্জুরি, হোয়াট কাইন্ড অফ ইঞ্জুরি ইট উইল প্রডিউস। তারপর আছে যে মাজেল ভেলোসিটি। এবারে আবার বলেছি যে মাজেল ভেলোসিটি, মাজেল ভেলোসিটি ইট ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য প্রজেক্টাইলস। ভালো করে শুনে নাও, কারণ হয়তো পরে হয়তো রিপিটেশনও হতে পারে, কিন্তু এখানে আমি বলে নিচ্ছি। in time of when the projectile leaves the gun, তোমাকে কোনটা বলেছি, লিভস দ্য গান, সেটা কি লাস্ট কিন্তু হবে এই ব্যারেলের এই এন্ডটা, ইস ইট কল্ড মাজেল এন্ড। এখন আমরা ভেলোসিটি বলতে এখন তো জানোই যে ভেলোসিটি সব ক্রিকেট বলের ভেলোসিটি দেখছে, গাড়ির ভেলোসিটি দেখছে, সব কিছু মারছে তো নাকি, যে ভেলোসিটি মেজারমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টস আছে যে কী করে হচ্ছে, হাউ এ পার্টিকুলার পাথ অ্যাকচুয়ালি হাউ ইট ট্রাভেলস ইন অ্যাকচুয়ালি হোয়াট টাইম, সেটা দেখেই সিম্পল ক্যালকুলেশনস হয়। সো বুলেট অলসো দিস থিংস। তাহলে একে কী বলছি, এই যে ভেলোসিটি, it is very important because the high velocity guns, low velocity gun, moderate velocity guns, এগুলো যে that also produces different kinds of the injury or the nature of wound be there. তাহলে velocity important, and the velocity also depends upon this, তার আগে বলেছিলাম ammunitions, how much gas and force it will produce this thing, and so also this length of the barrel, that is important, we shall discuss. মানে গানটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, এই জন্যই তোমাকে টোটাল ব্যাপারটাই ডাইনামিক্সটা আছে অনেকগুলো জায়গায়, খুব ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্টিং থিংস। তো কিন্তু আমাদের যেটা শ্যালো মানে অ্যাটলিস্ট ওয়ার্কিং নলেজ যেটা, সেটা আমরা ডিসকাস করব। তাহলে মাজেল ভেলোসিটি, তাহলে মাজেল ভেলোসিটি that may be very high in rifle, and low that may be a shotgun, and you see these things, আমি এটা আনতে পারিনি, আমাদের নেই। এটা একটা পিস্তল, কেন এটাকে পিস্তল বলছি, এটা একটা হ্যান্ড গান পিস্তল, ছোট্ট বুলেট, কারণ পাম অফ হ্যান্ড গানস অ্যাকচুয়ালি এখন হিডেন হতে পারে হ্যান্ড গান। এই হ্যান্ড গান আর একটা হয় রিভলভার, শুনেছো তো সবাই জিনিস। রিভলভার আর পিস্তলের ডিফারেন্সটা কি সেটা থাকলো বুঝতে। রিভলভার কখনোই সবসময় রিভলভ করে, তাই না, one shot one fire, that is called the semi automatic, মানে ফায়ার করলাম সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার রোটেট করে আবার অ্যালাইনমেন্টে আসবে, আমি সেটা অতটা দেখাতে পারবো না। যার জন্য রিভলভারের কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্স আছে, খুব ইন্টারেস্টিং এর একটা জিনিস আছে, ইউজ আছে, সেটা বলবো। তা রিভলভার পিস্টলস এগুলো জেনারেলি এ লো ভেলোসিটি গানস, ইট হ্যাজ টার্গেট ভেলোসিটি মেবি দ্যাট ওয়াল, হ্যাঁ, it cannot it may hit the target but cannot kill. The fatality is not much, and few just 100 meters like this, 90 meters, 80 meters, just from here to the next wall. Low, but velocity is also low, but still that is rifle gun. We shall discuss these things. তাহলে এটা জিনিস আছে। তারপর হলো যে সাইজ, নাম্বার অফ প্রজেক্টাইলস, এই জায়গাগুলোতে আছে। তুই দেখে থাকবো, কেউ কি দেখেছো কখনো বুলেট টুলেট কাটিস দেখেছো? হ্যাভ ইউ এনি গট এনি নলেজ? দেখতে পারবে হয়তো যারা পুলিশের বাড়ির বা মিলিটারি বা আর্মিতে যারা কাজ করে হয়তো কখনো দেখে থেকে। আমার বিরাট কালেকশন ছিল, প্রবলি আমি ডিউরিং দ্য এনআরএস পিরিয়ড দ্যাট ওয়াজ লস্ট, স্টুডেন্টস টিচে আমার অনেক কালেকশন ছিল। তো ন্যাচারালি সেখানে কি রাইফেলের বুলেটগুলো অনেক রকমের হয়, স্মল বুলেট, বিগ বুলেট, পিস্টলের বুলেট একরকম, রিভলভারের বুলেট একরকম, আর এই যে মিলিটারি রাইফেলের বুলেট একরকম, পুলিশ রাইফেলের বুলেটস একরকম। তো শেপ সাইজ জাস্ট খুব হলো, কিন্তু বেসিক্যালি দোজ আর স্মল মেটালিক projectile subjects, তাই না, that may be coated, that may not be coated, a simple lead bullets with jacketed হতে পারে, ওই জ্যাকেটেড মানে ভেতরে লেডটা থাকে, তাকে গিভ দ্য ওয়েট। তো খুব স্মল, মানে সবচেয়ে বড় হচ্ছে অনেক ইন্টারেস্টিং বাঁকুড়া পিরিয়ড, দ্যাট ইজ দ্য মাইয়েস্ট পিরিয়ড। তো আই ফাউন্ড দিস থিংস বুলেট জাস্ট এই যে জটার রিফিল, জাস্ট জটারের রিফিল এরকম সরু লম্বা এরকম জিনিস, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্ট। সেগুলো বলেছে সেটাও কিন্তু রাইট বুলেট ছিল, কিন্তু জাস্ট জটার রিফিলের মতো, হ্যাঁ, একটা এরকম মোটা লম্বা, কিন্তু আদারওয়াইজ বুলেটগুলো একটু ডিফারেন্ট টাইপসের। তাহলে এইগুলো সেফ হয়। আবার শর্টগানেও শুধু সাইকেল বিয়ারিং বা বল বিয়ারিং, দেখেছো তো বল বিয়ারিং, ওই যে গোল গোল জিনিসগুলো আছে, সেগুলো ইউজ হয় পার্টিকুলারলি শর্টগান অর দিস থিং, যেগুলোকে বলে দোনলা বন্দুক, যেগুলোকে বলে যে শর্টগান অর স্মুথ বোর গান, আমরা একটু পরে ডিসকাস করব। তারপর বলছে ডিস্টেন্স অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল অফ ফায়ারিং, এটা ইম্পর্টেন্ট। কতটা ডিস্টেন্স থেকে ফায়ার করছে, খুব কাছ থেকে লাগলে একরকম হবে, আরেকটু দূরে গেলে হবে, আরেকটু দূরে গেলে ইজ ডিস্টেন্স অ্যাট দ্য পার্টিকুলারলি এন্ড অফ ইটস ফ্লাইট। মানে একটা বুলেট তো ধরো 200 মিটার্স যাবে, তাহলে অ্যাট 200 মিটার্স ইট উইল lose all its velocity, all its momentum, all these things. In that case, it just may pierce some skins. Actually, হয়েছিল যে এমন একটা জায়গায় হয়েছিল, আবার একটা জায়গায় হতে পারে যে জিনিসটা হয়তো খুব বেশি ইয়েতে ছিল,
ভেরি ইন্টারেস্টিং, তোমরা হয়তো তোমাদের মনে নেই, তোমরা জন্মেছিল কেন না, আমেরিকান ওই এতে এম্বাসি ইনসিডেন্ট হয়েছিল দ্যাট ইজ এসপ্ল্যানেডে, তখন অ্যাকচুয়ালি একটা টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তো সেখানে দেখা গেছে আলটিমেটলি যে যারা ভিকটিম তাদের কোনো কোনো বুলেট দ্যাট ওয়াজ ফায়ার ফ্রম দিস 10 গান লাইক দিস থিং শুধু স্কিনটা পিয়ার্স করেছে, আবার কিছু বুলেটস থ্রু অ্যান্ড থ্রু হয়ে গেছে, মানে মেনি বুলেটস অ্যাকচুয়ালি লস্ট ইন দ্য বডি ইটসেলফ। স্যার কেন সেটা হয়েছিল? অলমোস্ট ফ্রম দ্য সেম ডিস্টেন্স ফায়ারিং ওয়াজ ডান, দ্যাট ওয়াজ উইন্টার টাইম। সো হেভিলি যে আর্মি পার্সোনালস রয়েছে যে হেভিলি তার এটা হয়েছিল, মানে খুব হেভি গার্মেন্টসতে পড়েছিল, যে মিলিটারি জ্যাকেট এটি সবগুলো পড়েছিল, এই জন্যই যার যত বেশি ছিল সেই জ্যাকেটগুলো এগুলো সেগুলো ন্যাচুরালি প্রিভেন্ট করেছিল, সবচেয়ে বুলেট প্রুফ ছিল না। এই যে ওই করতে 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 যখন গেছে একই টাইপের ফায়ারিং ইউজ করা হয়েছিল, কিন্তু স্টিল দ্যাট থিংস দ্য বুলেট পিয়ার্স এর ডিফারেন্ট টাইপস এবং ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস হয়ে গেছে, কারণ সাতজন পার্সোনালস অ্যাকচুয়ালি হিট, কিন্তু সাতজন পার্সন একই অ্যাঙ্গেলে হয় না, দুজন হয়তো ফায়ার করেছিল, ন্যাচুরালি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস এবং ডিফারেন্ট পজিশনের জন্য চেঞ্জ হয়েছিল, তো ন্যাচুরালি সেটা হয়েছিল। তারপর একটা আছে যে এই 7 নম্বরটা দেখো, এটাই আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট, যেটা বুলেট যখন আমরা ইঞ্জুরি স্টাডি করি তখন কীরকম শেপ হবে, কীরকম সাইজ হবে, হিউম্যান টিস্যু ডেন্সিটি অ্যান্ড ইলাস্টিসিটি। স্কিন ইজ দ্য মোস্ট ইলাস্টিক, আমরা বলছি স্কিন ইজ দ্য মোস্ট ইলাস্টিক, গিভস ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স ফর দ্য পিয়ার্স। হয়তো তোমার এখন পরে যখন সার্জিক্যালে দেখবে ছুরি দিয়ে বডি যখন কাটে, আমরা যখন ইনসিশন দিই তখন ওই স্কিনটা কাটতে যেটুকু লাগে কষ্ট, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, বাকিটা এফর্টলেস। সো অলসো বুলেট যদি স্কিনটা পিয়ার্স করতে পারে, বাই দ্য টাইম ইট উইল পিয়ার্স আদার টিস্যুজ ভেরি ইজিলি আনটিল ইট হিটস দ্য বোন, তাই না? তো এই জায়গাটা আছে, তাহলে এই টিস্যু ডেন্সিটির উপরে ডিপেন্ড করে। লিভার ইজ এ সলিড অর্গান, লাং ইজ এ পোরাস অর্গান। রাইফেল বুলেট যখন লিভার পিয়ার্স করে এক রকমের ইঞ্জুরি হয়, আবার লাংস পিয়ার্স করলে এক ধরনের ইঞ্জুরি হবে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন হয়? টিস্যু ডেন্সিটি অ্যান্ড ইলাস্টিসিটি। তারপর পোশ্চার অফ দ্য বডি, এটা নিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট। কি হয়েছিল, একটা লোককে যখন সে ফায়ার করছে, সে ন্যাচারালি দুটো কারণে হতে পারে। ন্যাচারালি রিফ্লেক্সলি হি মে স্টুপ ডাউন, ন্যাচারালি সবসময় হবে, হি মে লাই ডাউন, হতেই পারে। আর জাস্ট ইন দ্য স্ট্যান্ডিং পজিশন ফ্রন্ট টু ফ্রন্ট অ্যাকচুয়ালি মেবি ফায়ার্স। তাহলে প্রত্যেকটা বুলেটের যে মোশনটা যেটা হচ্ছে, যখন যদি হয়ে থাকে তার অ্যাঙ্গেল অফ ফায়ারিংটা এটা খুব অসুবিধে হয়। কারণ অসুবিধাটা হয় এই কারণে, যখন আমরা অ্যাঙ্গেল অফ ফায়ারিংটা দেখছি তখন কিন্তু একই জায়গায় একই রকম আছে, কিন্তু অ্যাঙ্গেল অফ ফায়ারিংটা মানে উইন্ড অফ এন্ট্রিটা ডিফারেন্ট হচ্ছে। কারণ ওই যে বললাম যে সাবজেক্ট যে ছিল সে একটু হয়তো ঝুঁকে পড়েছিল, সে লাই ডাউন করে গেছিলো, সে ওইদিকে হয়ে গেছিলো, ন্যাচারালি অ্যাঙ্গেল অফ ফায়ারিংসটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছিলো। সুতরাং উইন্ডটা ডিফারেন্স, কিন্তু ইজ নট দ্যাট থিং, দ্য ডিস্টেন্স ওয়াজ ডিফারেন্ট। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ডিসাইড। তারপর হচ্ছে যে ওয়ারিং অ্যাপারেলস, এই যে বললাম ওয়ারিং অ্যাপারেলস, তুমি জানো তো বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, এই জ্যাকেট আজকাল তো সব জিনিসগুলো কথা আছে। তো ওয়ারিং অ্যাপারেলস, কোয়ালিটি অফ দ্য ওয়ারিং অ্যাপারেলস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে সবগুলো কোয়ালিটি ব্যাপারে। আবার উইন্টার যদি জ্যাকেট ট্যাকেটগুলো পরে থাকে সেটা একরকম হবে, নর্মালি শার্ট পরে থাকলে নর্মালি বা ওপেন বডি থাকলে সেটা একরকমের হবে, কারণ দ্যাট উইল গিভ রেজিস্ট্যান্স, তাই না? তো রেজিস্ট্যান্স সেখানে কিন্তু তাহলে উনটাও ডিফারেন্ট হবে। এই এত জিনিস আমাদের কিন্তু কনসিডার করতে হবে when we study a case of the gunshot wounds। কেন এটা ডিফারেন্ট হচ্ছে, এবং কারণ আমাদের এই ক্লুগুলো দিতে হবে, তাহলে ইনফরমেশন বুঝতেই পারছো। যখন আমরা কোনো কেন হোয়াই দ্য ফায়ার আর্ম উন্ডস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং, বিকজ উইল হ্যাভ টু গিভ সো মেনি ওপিনিয়ন্স from the examinations of the victims wound, and it is most of the times a terrorist attack। তো ন্যাচারালি সেখানে অনেকগুলো জিনিস আমাদের কিন্তু বলতে হয়। মার্ডার বাই দ্য গানশট উন্ড খুব বেশি হয় না, হোমিসাইড হয়। তো মার্ডার বাই গানশট উন্ড ওগুলো ডিরেক্ট গল্প যত পাওয়া যায়, কিন্তু খুব রেয়ারই হয়। আজকালকার দিনে কেউ জানলা দিয়ে গুলি করে চলে যাচ্ছে, সেটা খুব 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 কমই দেখা যায়, এটা হয় না। তো এই জিনিস আছে। তারপর হচ্ছে ইন্টারভেনিং অবজেক্টস, এটা ইন্টারেস্টিং। ইন্টারভেনিং অবজেক্টস আমি বলতে চাইছি এরকমই জিনিসটা, জানলার বাইরে থেকে গুলি করলো, গাড়ির বাইরে থেকে শ্যুট করলো, তাই তো হয় রে নাকি? তো হ্যাঁ দেখেছি যে আসছে কার, এগুলো তো ম্যাক্সিমাম টাইপ অফ টেররিস্ট অ্যাটাক দেখছি যে কারে ট্রাভেল করছে, কারের বাইরে থেকে শ্যুট করলো। তাহলে কি হবে ন্যাচারালি? তো উইন্ডশিল্ড তো থাকবেই, অ্যান্ড দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য কোয়ালিটি অফ গ্লাস। আবার বলছি কারের উইন্ডশিল্ডটা, সাইড উইন্ডোর গ্লাস একরকম আর উইন্ডশিল্ড আরেক রকম। এটা কেউ জানি না, প্রথম দেখেছে বোধ হয়। কারের সাইড উইন্ডোকে যদি মেরে করে দাও খুব একটা বেশি হয় না, পিস হবে, কিন্তু উইন্ডশিল্ডটা করলে কিন্তু
জাস্ট এ ক্রিস্টাল লাইক ছোটো 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 হয়ে যাবে। ওর একটা ইয়ে থাকে, ইট ইজ কল্ড দি স্যান্ডউইচ গ্লাস। তো ন্যাচারালি সেইখানে আছে, তাহলে দ্যাট উইল অফার রেজিস্ট্যান্স। তার উপরে ডিপেন্ড করবে, যখন বুলেটটা যখন তো করছো গ্লাসে, তখন এত তো রেজিস্ট্যান্স দেবে, ন্যাচারালি তাতে বুলেটের মোশন লস হবে, বুলেটের ট্র্যাজেক্টরিও লস হবে। তো খুব হাই ভেলোসিটি হলে হয় না, জাস্ট একটা ক্লিন কাট, ওই গ্লাসের মধ্যেই দেখবে ক্লিন কাট হয়ে গেছে, হোল হয়ে গেছে। কিন্তু লো ভেলোসিটি হলে স্যাটার হয়ে যাবে। এটা খুব ভালো করে খেয়াল করবে, ইটস ভেরি ডাইনামিক্স। লো ভেলোসিটি যদি বুলেট হয় বা রিভলভার পিস্টল হয়, তো গ্লাসের কাঁচগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু হাই ভেলোসিটি রাইফেল বা এরকম ধরনের হয়, তখন জাস্ট একটা ক্লিন পাঞ্চ হোল হয়ে যায়। জাস্ট দ্যাট ইজ হ্যাপেন্স অফ দিস থিং। তো সেখান থেকেই বোঝা যায় যে ইট ওয়াজ হাই ভেলোসিটি। তাহলে অতগুলো জিনিসে দেখো 1 to 10, জাস্ট মাইন্ড ইট, এত জিনিস কিন্তু আমাদের কনসিডার করতে হবে হোয়েন উই এক্সামিন এ গান শট উন্ড, সেটা যখনই হোক, ইন লিভিং অর ইন ডেড, তাই না? তো এই জিনিসটা করার জন্য তাহলে একটু একটু গান সম্বন্ধে একটু বলে নিই, জাস্ট আমি একটু জাস্ট ছোট্ট করে বলে নিই। তাহলে গানটা ফার্স্ট ফ্যাক্টরস, কারণ আমাদের বলতে হবে হোয়েদার দ্য রাইফেল স্মুথ বোর, দুটো জিনিস আমরা বলি, এটা হচ্ছে রাইফেল অর স্মুথ বোর অর এয়ার গান। তাহলে দেখো কি গানটা কীরকম হবে। তো আমি খুব বেশি এতে যাব না, জাস্ট আর ইন্টারেস্টিং আছে। এটা হচ্ছে স্মল হ্যান্ড গান, দ্য শোল্ডার ফায়ার আর্মস, মানে যা যা সেগুলো দেখে নেবে, এরকমভাবে হতে পারে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা জানোই তো, স্মল পিস্টলস হতে পারে, রাইফেল হতে পারে, যেগুলো শোল্ডার ফায়ার গান হতে পারে, তার লেন্থ কত বড় হতে পারে, মাস্কেট হতে পারে, তার জিনিস হচ্ছে সেগুলো লেন্থের উপরে। তারপরে বলছি যে ব্যারেল লেন্থ, এই যে জিনিসটা বলছে গানের পরিষ্কার, ব্যারেল লেন্থের উপরে গান হয়। তো কি হচ্ছে, কোনো কোনো গান মাস্কেট টাস্কেট শর্ট ব্যারেল, আর দেখেছো মিলিটারি রাইফেল আর স্নিপার রাইফেল ব্যারেলটা খুব খুব লম্বা হয়। ব্যারেল ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। এগেইন দ্য নিউটনস ল অফ মোশন ভালো করে মনে করো, দ্য অ্যাকচুয়ালি সো লং দ্য অ্যাক্সিলারেশনস অ্যাক্টস আপন দিস থিংস, পার্টিকুলারলি দ্য ফোর্স অ্যাক্ট আপন দ্য অবজেক্ট দ্যাট উইল অ্যাক্সিলারেট কন্টিনিউস। So, so long that is in the barrel, accelerations continues. Then bullet actually ejects in very, very high velocity and it travels a long distance. So, military rifle can travel say 3 kilometer to 5 kilometer distance even. And sniper rifle also like these things. Barrelটা এতটা লম্বা হয়, এই ব্যারেলের উপরে কিন্তু বিরাট বিরাট ডিপেন্ড করছে particularly the velocity and firing range. তুমি এটা নোটিস এবারে হেন্সফোর্থ নোটিস করবে যে পুলিশের এটা কীরকম আছে, মিলিটারি রাইফেলস, আবার স্টেন গান টান যেগুলো আছে অ্যাসল্ট রাইফেল, সেগুলো কাছাকাছি যে কালচিকনাম সেটা স্টেন গান, সেগুলো কিন্তু ব্যারেল বেশি হয় না। সেগুলো ইজ নট টু ফায়ার ফ্রম দ্য লং ডিস্টেন্স, ইট ইজ অনলি দ্য ভেরি শর্ট ডিস্টেন্স অ্যাসল্ট, জাস্ট হয়, তাই হয় না। AK-47, AK-47-এর ব্যারেল কখনোই লম্বা হয় না, স্টেন গান ব্যারেল কখনোই লম্বা হয় না, এগুলো বেশি দূর যেতে পারে না, কিন্তু কাছাকাছি অ্যাসল্ট এই জিনিসটা হতে পারে, দ্যাট মে বি 200 মিটার্স ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে। কিন্তু মিলিটারি রাইফেল ক্যান ট্রাভেল ডিস্টেন্স 3 কিলোমিটার অ্যান্ড 5 কিলোমিটার, আজকালকার দিন আরও বেশি হয়ে থাকে 5 কিলোমিটার ডিস্টেন্স। তাহলে ব্যারেল। তারপর যে বোর, এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা কি আছে, স্মুথ বোর আর রাইফেল বোর। স্মুথ বোর রাইফেল বোর আমি হয়তো দেখাবো, পার্টিকুলারলি বইটা তো একটু খেয়াল করবে, দেখে জিনিসটা আছে যে, তো বোর, হোয়াট ইজ বোর অফ দ্য গ্যারেন্ট? এই দুটোই আমি একটা বলি, এই দুটো হচ্ছে ক্রস সেকশনস অফ দ্য ব্যারেল। দিস ইজ ব্যারেল, এইটাকে বলি মাজেল লেন্থ, আর এইটাকে আমরা বলছি, এইটা বলেছি যে মাজেল লেন্থ, এটা হলো ব্রিচ এন্ড। এই ব্যারেলটা আবার বলছি যে, তাহলে বোর আর ব্যারেলের তফাৎটা কি? তাহলে অ্যাকচুয়ালি যে এই যে ব্যারেলটা কোনটা কাকে বলবো, ব্যারেল অনেকটা জিনিসটা আছে, তো ব্যারেলটা কোথায় আছে, আর বোর হচ্ছে ইনসাইড, ক্রস সেকশন ইনসাইড অফ দ্য ব্যারেল, আর ব্যারেলটা হচ্ছে টোটালি এই যে জিনিসটার, এটা 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 টোটালটা বলছে ব্যারেল, কিন্তু ব্যারেলটা কোথায়, এইটুকু হচ্ছে ব্যারেল। ব্যারেল ইজ দ্যাট পার্ট অফ দ্য স্পিয়ার্স অ্যাকচুয়ালি থ্রু হুইচ দ্যাট প্রজেক্টাইল ট্রাভার্সেস। কারণ একটা জিনিস ভেতরে অতটা তোমাকে এখন না অ্যাকচুয়াল ডেমনস্ট্রেশন হলে বুঝতে পারবে না। এবারে বোর্ডটা কি হচ্ছে, এটা ইম্পর্টেন্ট, এই জন্যই বলছি। তাহলে ব্যারেলটা বললাম কেন ইম্পর্টেন্ট, এর বোরের মধ্যেই একটু পরের ছবিটা দেখাবো আমি তোমাদের, আচ্ছা একটু পরে দেখাচ্ছি। তাহলে এই দুটো জিনিস হতে পারে,
রাইফেলিং জিনিসটা কি হচ্ছে, রাইফেলিং হচ্ছে ভেতরে স্ক্রু লাইক ইয়ে অফ দ্য গ্রুভিং ইন দ্য ব্যারেল। তাহলে একটা বোর কি হবে, ক্রস সেকশন পারফেক্টলি স্মুথ, স্মুথ সিলিন্ড্রিক্যাল, কোনো গ্রুপ নেই, কোনো খাঁজ কাটা নেই, কিচ্ছু নেই, দ্যাট ইজ স্মুথ বোর গান। এই দুটো বেসিক ডিফারেন্স ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্মুথ বোর গান, তাহলে গানটাকে দুটো ভাগে ভাগ করো, বাকি সব হয়তো ভুলে যাবে, তোমাদের মনে রাখা দরকার নেই। তাহলে স্মুথ বোর গান আর এটা হচ্ছে রাইফেল বোর গান। আমি এটা দেখাতে পারছি না বলেই বলছি। রাইফেল বোর গানটা কিরকম হয়, তার মাঝখানে যে স্ক্রু লাইক, যেমন স্ক্রুতে যেরকম এ করা আছে, ভেতরে স্ক্রু লাইক একটা খাঁজ করা থাকে, পুরো জিনিসের স্পাইরাল গ্রুপ থাকে। তাতে কি হয়, কিছু জায়গায় এই গ্রুপ পোর্শনসটা ডেপথ বেশি হয়, আর এই জায়গাটাতে যদি হয়, এই জায়গাটাতে যদি হয় ডায়ামিটার কম হবে। ইট ইজ কল্ড ল্যান্ড টু ল্যান্ড ডিস্টেন্স। তাহলে দুটো জিনিস স্মুথ বোর, পারফেক্টলি স্মুথ, কোনো বেশি কমের ব্যাপার নেই। আর রাইফেলে কি হয়, একটা জায়গায় একটু বেশি ডেপথ থাকবে আর একটা জায়গায় কম। এই যে ওপরে যে উঠে আছে যে খাঁজের ওপরটা যাকে বলে ল্যান্ড, ল্যান্ড টু ল্যান্ড ডিস্টেন্স ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি, এখানে ওই জন্য বোরে এক্সপ্রেস করা হয়। বোর এই জায়গায় একটু বোঝার দরকার, কারণ খুব কোশ্চেনটা খুব বেশি আসে, বোরটা কাকে বলে। হ্যাঁ, তাহলে স্মুথ বোর পারফেক্টলি সিলিন্ড্রিক্যাল, কোনো ব্যাপার নেই। এগুলো হচ্ছে পিওরলি শর্ট গান। শর্ট গান মানে এই দোনলা বন্দুক টন্দুক যেগুলো ব্যাংকে ট্যাঙ্কে সব পুলিশ টুলিশগুলো নিয়ে থাকে, এগুলো থাকে, এগুলো হচ্ছে স্মুথ বোর গান। অ্যান্ড দ্যাট ফায়ার্স পেলেটস, বুলেট নয়, বুলেট নয়। আবার একটু এগুলো অনেকক্ষণ ডিসকাশন হয়ে যাবে। বুলেট কি, পেলেটস কি? তো বুলেটটা কীরকম সেটা তো আছে যে কার্ট্রিজের মধ্যে থাকে। বুলেট সাধারণত সিঙ্গেলই হয়, বুলেট কখনো মাল্টিপল হয় না, রেয়ার কেসে। তাহলে পেলেটস নাম্বারস, হ্যাঁ, 1 to 100, 200 এটাও হতে পারে, দ্যাট মে বি বার শট কেস, এর কেস। তাহলে এই যে জিনিসটা আছে এটার উপরেই নির্ভর করছে। দিস ইজ কল্ড রাইফেল বোর গান। এই ল্যান্ড টু গ্ল্যান্ডস একে বলে কিন্তু ক্যালিভার অর বোর। ক্যালিভার ওই যে বলো না যে 9 বোর, 9 এ থেকে, এটা একটা বোর বলে, আবার ক্যালিভারও বলে। তো ক্যালিভারটা জেনারেলি বলা হয় রাইফেল বোর যেগুলোকে, সেগুলো ওই যে বলো রাইফেল বোর, স্মুথ বোর, দুটো জিনিস বুঝতে পারলে। বোরটা কি, কথাটা হচ্ছে যে পার্টিকুলারলি ইনসাইড ডায়ামিটার অফ দ্য গান, তাই না, ব্যারেল, ব্যারেলের ভেতরে। এইটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স। তাহলে স্মুথ বোর, রাইফেল বোর। তাহলে স্মুথ বোরের বোরটা কিভাবে হচ্ছে, এরকম হচ্ছে যে ল্যান্ড টু ল্যান্ড ডিস্টেন্স, আর এখানে রাইফেল বোরে কি হচ্ছে, ল্যান্ড টু ল্যান্ড ডিস্টেন্স। তাহলে মিনিমাম ডায়ামিটার, মিনিমাম ডায়ামিটার, ল্যান্ড টু ল্যান্ড হচ্ছে মিনিমাম ডায়ামিটার। এইবার এখানে কোয়েশ্চেনটা আছে বোর, আমি হয়তো পরে দেখি, আমি একটু যাচ্ছি, এগিয়ে যাই একটু, তাহলে বুঝতেই পারবে, সেটা করেছি হয়তো। তারপর লোডিং, আজকাল আর মাঝের লোডিং কোনো গান নয়। আগেকার গাদা বন্দুক জানো তো, মানে উপর থেকে বারুদ ঠেসে ঠেসে দেওয়া হতো, তারপরে জিনিসটা হচ্ছে পেলেটস পায়ে ঢোকানো হতো, তারপর ফায়ার করা হতো, ওগুলো মাঝের লোডার। এখন ওটা উঠে গেছে, এখন অল ব্রিজ লোডার্স। আর অ্যাকশন হচ্ছে সিম্পল অ্যাকশন, মানে একবার ফায়ার করলে একবারই যাবে। আর কিছু আছে রিপিট অ্যাকশনস, মানে একবার করলাম। আর একটা হচ্ছে যে ট্রিগারটা টিপে থাকলে কন্টিনিউয়াস মেশিন গান, that continue to fire still the magazine empties। তার মানে এই যে বড় বড় ম্যাগাজিন দেখো, সব রাইফেল ম্যাগাজিনস, ইট কন্টেন্স সামটাইমস, আগেকার দিনে ছিল হচ্ছে 5 to 6 ম্যাক্সিমাম ছিল, এখন 10, 12, 15 এরকম থাকে, খুব লম্বা ম্যাগাজিন। সেই জন্য ম্যাগাজিন চলে। সেখানে কি হয়, পার্টিকুলারলি ইনসাস যখন আর কি ইন্ডিয়ান ডেভেলপ করলো, ইনসাস একবার গান যদি ট্রিগারটা দিয়ে চেপে ধরো, একবার গেল, কিন্তু ট্রিগার যদি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দাও, সাধারণত ইনসাসটা করেছিল এই একবার ট্রিগার টিপলে 5টার বেশি বুলেট যাবে না, তারপর বন্ধ হয়ে যাবে, জাস্ট টু সেভ দ্য অ্যামুনিশন। কিন্তু এখন ট্রিগারটা যদি চেপে রাখো, দ্যাট ইজ কল্ড কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে সেলফ লোডিং, দেখবে ইজেকশন, সেলফ লোডিং, ইজেকশন, দ্যাট ইজ অ্যাকশনস। আমি সেটা এখন তোমাদের এক্সপ্লেন করবো না। তো এটা এরকম হয়। তাহলে কি হবে, সিঙ্গেল অ্যাকশন, রিপিট অ্যাকশনস, সেমি অটোমেটিক অর অটোমেটিক। অটোমেটিক মানে ট্রিগারটা টিপতে হবে, ট্রিগার প্রেস করে রাখবে, যতক্ষণ ট্রিগার প্রেস করে রাখবে ফায়ারিং কন্টিনিউস। তাহলে যতক্ষণ না, মেশিন গান যদি হয় তার বেল্ট থাকে, মেশিন গানে ম্যাগাজিন থাকে না, সে বেল্ট চলছে তো চলছেই, চলছে তো চলছেই, 100, 200, 500 ফায়ারিং হয়েই যাচ্ছে। দ্যাট ইজ কল, সে কি অ্যাকশনটা কীভাবে হয়, কীভাবে সেলফ লোডিং হয়, সেটা অ্যানাদার থিংস। তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে এই রিপিটিং অ্যাকশন। তো একটা জিনিস এটা তোমাদের যেটা এখানে নেই, এটা সবাই বোধহয় দেখেছো, ওই পুলিশগুলো কোমরে যেগুলো নিয়ে গুঁজে থাকে, সেগুলো জেনারেলি আজকাল পিস্টলস দিচ্ছে হয়তো কাউকে, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্যাট ইজ রিভলভার।
রিভলভারের একটা রাউন্ড ব্যাপার থাকে, দেখবে না, খাঁজকাটা, দ্যাট ইজ রিভলভার। এই যে এই জিনিসগুলো দেখছো, এইটা এর মধ্যে জেনারেলি 6 চেম্বার হয়, জেনারেলি 5 চেম্বার হয়। আমি বলেওছিলাম, এনেও ছিলাম, আমি এখানে নেই, আমাদের এনআরএসে অনেকগুলোই ছিল। তো এই চেম্বার ছিল, একবার ফায়ার করলে একটা গুলি গেল, আবার সঙ্গে সঙ্গে রোটেট করে চলে আসবে আর একটা এতে অ্যাকশন। সুতরাং রিপিট অ্যাকশনস কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফায়ারিং হতে থাকবে। এটা রিভলভারের একটা পিকুলার ব্যাপার। অ্যান্ড দ্য কার্ট্রিজ উইল নট দ্য লিভ দ্য ব্যান, কার্ট্রিজ বাইরে বেরোবে না। কিন্তু পিস্টলে কিন্তু কি হবে, এই জিনিসটা দেখছো, রিভলভারের জিনিসটা হচ্ছে রিভলভার আর পিস্টল। এই রিভলভারটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এগুলো ম্যাক্সিমাম পুলিশ রাইফেলস, পুলিশ রিভলভারই ইউজ করে, কারণ এগুলো যার জন্য রিপিট অ্যাকশনস না হয়। কারণ প্রেস করতে হবে, একবার দুবার তিনবার পর যে ট্রিগার দিতে হবে, তবে রিভলভারের গুলি যাবে এবং চাকা ঘুরতে ঘুরতে সেই ঠিক জায়গায় একটা চলে গেল আর একটা চলে আসবে, টিল দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য হোল দ্য চেম্বারস আর কি বলে ফায়ার। তো এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, এটা তার একটা ম্যাগাজিন এখানে আছে। এটা কি বলতো, এটাকে বলে পিস্টলস। এই পিস্টলে কিন্তু চেম্বার নেই, কিন্তু একটা জিনিস আছে, কিন্তু এই যে এটা দেখাচ্ছি, এটা কি ম্যাগাজিন। এই জিনিসটা রিভলভারের কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, পিস্টল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এই জিনিসটা আছে, দ্য উধম সিং সেন আদারদের সেই ইউজেস। পিস্টলের কি হচ্ছে, এটা ফায়ার করলে একটা যাবে, আবার কিন্তু ফায়ারটা যে ততক্ষণ তুমি প্রেস করে রাখবে, কন্টিনিউয়াস কিন্তু গুলি যেতে থাকবে, কারণ এখানে কিন্তু ইজেকশন ফ্যাক্টরস থাকে। তা পিস্টলস ক্যান বি সেমি অটোমেটিক, তাহলে এখানে কিন্তু গোল করা যায়, কিন্তু ম্যাগাজিনের গুলিটা কিন্তু বাইরে আসে, এদিক থেকে বেরিয়ে যায়, এদিক থেকে বেরিয়ে যায়। এটা আছে এতটা, সেটা তো ঠিক নেই। তাহলে ম্যাগাজিন পিস্টল বুঝতে হলো, বাট বোথ আর রাইফেল গান। তার মানে এর যে এই জায়গাটা দেয়ার সব ভেতরে কিন্তু রাইফেল। তাহলে পিস্টল রিভলভারের কি আছে, দেয়ার রাইফেল বোর গান, নট স্মুথ বোর, অ্যান্ড দে ফায়ার বুলেটস নট পেলেটস। এই যে আমি এই কথাগুলো বলছি, একটু মনে রাখবে। দ্যাট মিনস সিঙ্গেল, একটা ফায়ার, একটা কাটরিজে একটাই বুলেট যাবে। কিন্তু এখানে এই হয়তো কাটরিজে হয়তো দেখা যাচ্ছে 6খানা থাকতে পারে, তো ন্যাচারালি 6বার ফায়ারিং করলে 6টাই যাবে, তখন এর মধ্যেই থাকবে কাটরিজ। দ্যাট ইজ সেলফ লোডিং, মানে প্রেস করতে করতে জিনিসটা যাবে। তো এই জিনিসটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই যে কেটে দেখাচ্ছি একটু একটু তোমাদের আইডিয়া দেওয়ার জন্য, কারণ অনেকেরই হয়তো তার আইডিয়াটা নেই, কারণ এটা জাস্ট ইন্টারেস্ট করার দেওয়ার জন্যই দিচ্ছি, অতটা হয়তো আমার ডিসকাস করার দরকার নেই। দেখো এইটা এটা কিসের ক্রস সেকশনে দেখাচ্ছে, পিস্টলে, তাই তো নাকি? এইখানে দেখো, এইগুলো বুলেটগুলো এইখানে কিন্তু লজ করা থাকে, একটা স্প্রিং থাকে, বুলেটগুলো পরপর 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 দেওয়া থাকে, একটা ফায়ার করার পরে স্প্রিং অ্যাকশনে আরেকটার উপরে ঠেলে উপরে তুলে দেয়, ওটা ইজেক্ট হয়ে চলে যায়। এইভাবে কিন্তু পিস্টলের কাজটা চলতে থাকে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ না, দেখো এই যে বুলেটগুলো যখন আছে এইখানে থেকে, এই ওই যে চেম্বারটা বের করলাম ম্যাগাজিনটা, ওর মধ্যে থাকে, আর রিভলভারে আবার ওই এতের মধ্যেই থাকে। তো এটা হচ্ছে মোটামুটি অ্যাকশন। এবার তো কার্বাইনটা দেখতেই পাচ্ছ, নাও দ্য মিলিটারি রাইফেলস। তখন এর ব্যারেল দেখো অনেকটা লম্বা, আর এটা কি এর মধ্যে পিস্টলের মধ্যে আছে, ওই হ্যান্ডেলের মধ্যে হ্যান্ড গান, ওই জন্য পিস্টল আর রিভলভার হ্যান্ড গান। এটা শোল্ডার ফায়ার গান, এটা কিন্তু শোল্ডার ফায়ার গান। তো এখানে এইরকমই আছে। তো কিন্তু কথাটা হচ্ছে, কিন্তু এগুলো কিন্তু সব 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 রাইফেল গান। তো এই জেনারেল মেকআপ অফ দ্য গান একটু দেখে নাও, বইতে আমি দিয়েছি মনে হচ্ছে, জিনিসটা আছে যে কী কী আছে, ওই তোমাকে এত অলরেডি বলে দিলাম, যে ব্যারেল, চেম্বার, মাইজেলেন্স, ট্রিগার, পরপর আছে, ব্রিজ অ্যাকশন, উডেন স্টক, সেগুলো সব বন্দুকের যত পার্টসগুলো আছে ওটা দেখে নেবে। তো রাইফেলিং ল্যান্ড গ্রুপস, এবারে রাইফেলিং গ্রুপসগুলো কি আছে, 6টা। স্ক্রুতে দেখেছো তো, এরকম পুরো স্ক্রুয়ের গায়ে দাগ আছে, ওই পরপর স্পাইরালিং। এক্স্যাক্টলি রাইফেলের ভেতরেও এরকমভাবে গ্রুপ কাটা, জেনারেলি 6টা থেকে 8টা। দ্যাট মে বি ক্লকওয়াইজ, এদিক থেকে এরকমভাবে যেতে পারে, আবার উল্টো দিকেও হতে পারে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, কিন্তু ভেতরে কিন্তু 6টা স্পাইরালিং গ্রুপ। বুলেট, এই যার জন্যই রাইফেলিং অ্যাকশন, ওই রাইফেলিং বুলেট কেন অ্যাকশনটা হয়, বিকজ অফ দিস রাইফেলিং, হোয়েন the bullet passes the things that rubs the particularly groups and that rotating motions, high 3000 to 4000 rotation per second, মানে খুব যখন বুলেট যখন মাজেল থেকে বেরোয় তখন জোরে ঘুরতে থাকে, প্রচণ্ড রকমের জোরে ঘুরতে থাকে, ভীষণভাবে জোরে ঘুরতে থাকে, এবং যত বেশি জোরে ঘুরবে
তার কিন্তু আবারও বলছি তার ডাইনামিক এবং ড্যামেজিং পাওয়ারটা কিন্তু অনেক 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 বেশি হয়, অ্যান্ড স্ট্রেট অ্যাকশনটাও বেশি হয়, সেটা পরে আসছি। তাহলে এই জিনিসটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। এই যে তোমাদের এতক্ষণ যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম, বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, এরকমই ব্যাপারটা থাকি। যদি দেখা যায় ক্রস সেকশনে কীরকমভাবে হবে, এই যে দিল এইটা গ্রুপস, এই যে কাটা কাটা আছে এইরকম দেখতে। এটা আমি এত আর্টিস্ট বড় নই বলে আমি দেখাতে পারছিলাম না। ভেতরটা যদি দেখো, ওপর থেকে যদি ব্যারেলটা দেখো এরকম দেখতে লাগে। জাস্ট তুমি ব্যারেল মাঝে লেন যদি দেখো, ভেতরটা দেখে দেখো, যদি কোনো যে কোনো মিলিটারি গান টান, ওই ব্যাংকে যারা থাকে সেগুলো না, সেগুলো হচ্ছে স্মুথ বোর গান, সেগুলো একদম সমান। তো এইগুলো থাকবে, পুলিশ রিভলভার পিস্তল সবগুলোই কিন্তু এই খাঁজ কাটা আছে, তাই না? আর এই যে জিনিসটা বললাম, ল্যান্ড টু ল্যান্ড ডিস্টেন্স ইজ দ্য ক্যালিবার অফ দ্য বোর অফ দ্য রাইফেল, ঠিক আছে? মানে ওই এলিভেটেড যেটা আছে, যেটা গ্রুপ গট, যেটা খাঁজ কাটা সেখানে নয়, তাহলে minimum diameters of the barrels is actually the caliber of bore. তো এই জিনিসটা দেখো। তো এবারে বলো সেই কেন আমি এতক্ষণ বলছিলাম, সেটাই বলেছি, এগুলো ভালো করে মনে রাখো যে ক্যালিবার, কারণ এটা খুব ইউজুয়াল কোয়েশ্চেন্স। ক্যালিবার আর গজ, আর একটা নাম আছে গজ, ঠিক গজ আর বোর, তাহলে ক্যালিবার গজ বোর একই জিনিস, যে ইনসাইড অফ দ্য ব্যারেল। তাহলে স্মুথ বোর কি সেটা বলে দিয়েছি, ইন্টারনাল বোর। এবারে কথাটা হচ্ছে যে দুটো ডিফারেন্স দেখো, এইটা হচ্ছে স্মুথ বোর গান, সোজা, এর কোনো রকমের গ্রুপ বা কিছু নেই। এইবারে শুনেছো তো বোধ হয়, এটা আমাদের বলতেই হয়, 9 বোর গান, 6 বোর গান, 10 বোর গান, তাই তো নাকি? কেনই বা বলবে 10 বোর গান, 12 বোর গান, ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আর ক্যালিবার যদি মিলিমিটার হয়, কারণ যখনই বলছে ডিজাইনের রিভলভারে 9 মিলিমিটারে হলে কিন্তু সেটার এক্সপ্রেশনটা অন্য। হোয়াট ইজ বোর, কীভাবে এক্সপ্রেস করা হয় দেখো। তখন এই জিনিসটা আছে বোরস আইদার মিলিমিটারে অর দ্য সাইজ অফ দ্য, এইখানে খুব ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আছে, এটা বলো। এই যে দেখো, বোর সামটাইমস এক্সপ্রেসড ইন, ভালো করে দেখো, আমি হয়তো বলতে আমি জাস্ট সবটা মনে করতে পারছি না। It is very, very important, interesting questions also, lead questions. Number of lead balls made out of 1 pound of lead. When one of the lead balls snugs, যেগুলো হয় আর কি, fit snugly at the muzzle end, that is called bore. মানে ধরো এবারে বাংলায় একটু বলি, ধরো 1 পাউন্ড লেড থেকে, 1 পাউন্ড লেড মাস থেকে আমি 10টা ছোট ছোট বল বানালাম একই সাইজ, 10 ইকুয়াল সাইজ লেড বলস। তার একটা বল যদি ওই মাঝেল এন্ডে আমি দিলাম, দিয়ে ঠিকঠাক ফিট করে গেল, তার মানে ওইটাই হচ্ছে তার সাইজ, তার মানে দ্যাট ইজ কল্ড 10 বোর গান। বোঝা গেছে কথাটা? তাহলে 1 পাউন্ড লেড থেকে আমি 10টা বল বানালাম, আর 1 পাউন্ড লেড থেকে আমি 12টা বল বানালাম। তো আমি যখন দিলাম যে 10টা বল যেটা বানিয়েছি, সেখান থেকে আমি দিলাম একটা বল দিলাম, দেখলাম যে বড় হয়ে গেছে, যাচ্ছে না। কিন্তু 12টা যেটা বানিয়েছি সেটা আবার দেখলাম ঠিকঠাক ফিট করে যাচ্ছে, তখন তার বোর হবে 12 বোর গান। তাহলে 12 বোর গান ইজ নট ইন মিলিমিটার বাট ইন দ্য সাইজ অফ দ্য বলস, ডায়ামিটার অফ দ্য বলস, মেড আউট, আবার হচ্ছে যে মেড আউট অফ দিস 1 পাউন্ড অফ লেড মাস। এই জায়গাটা, তার মানে যখন আমরা বলি বলতো কোন বোরটা, বাংলাতেই বলছি, যা হুইচ বোর এজ ইজ এ মোর বিগার, 10 বোর আর 12 বোর? তোমাদের কি মনে হলো 10 বোরের গানটা বেশি, এটা বড় না 12 বোরের গানটা বড়? তাই সাইজটা কি, 12টা বলবো যে 12টা ছোট বল হবে তো, আর যখন 8 বোর বলবো আরো ছোট হবে, এটা বড় হবে তখন, মানে যত বেশি বল হবে তত ছোট হবে। তাহলে আমি সেটাই বলছি 10 বোর গান ইজ বিগার দ্যান দ্য 12 বোর গান। এটা একটু কমন কোয়েশ্চেন্স, এটা খুব ভালো করে বুঝতে পারবে। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যে সাইজ অফ দ্য বল শুড বি ইকুয়াল ফ্রম 1 পাউন্ড, বা এটা যে ব্রিটিশ এই তো কথাটা তো 1 পাউন্ড মানে, 1 পাউন্ড মানে কত জানো? 1 পাউন্ড কত রে গ্রামে? এখন তো খুব তো বাজারে গিয়ে ব্রেড কিনিস, পাউরুটি কিনিস, 1 পাউন্ড দাও, হাফ পাউন্ড দাও, এখনো ওই 1 পাউন্ড হাফ পাউন্ড, তাই তো নাকি? কত রে? এইখানে 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 মজা, এই জায়গাগুলো আছে, এগুলো নট 500 গ্রামস, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কত রে? 4, 5, 6 গ্রামস, তাই না? 500 গ্রামের কম।
তাই না? ওই জন্য এখনো তো বাজারে মার্কেটে গেলে ওই হাফ পাউন্ড ব্রেড দাও, হাফ পাউন্ড কেক দাও, 1 পাউন্ড কেক দাও কেক। সেই পাউন্ডটা কি একটু জেনে নাও, কারণ এগুলো সবগুলো জিনিস আমরা ইউজ করি কিন্তু জানি না, সেটা তো হতে পারে না। অ্যাজ এ সায়েন্টিফিক পার্সন উই মাস্ট নো। তো এই জিনিসটা হবে। তো এর আর একটা ইয়ে আছে, আমি সেটা বলবি না। তাহলে আমরা চলে আসি আর একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্টে। এবারে জায়গাটায় যেটা দিয়ে আমাদের ডিসিশনটা দিতে হবে, কোন গান ইউজ করা হয়েছিল, কি বুলেট ইউজ করা হয়েছিল। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা আছে। উধম সিং কিল্ড জেনারেল উডায়ার, গল্পটা জানো কি তোমরা? হু ওয়াজ উধম সিং, হু ওয়াজ জেনারেল উডায়ার? আচ্ছা, আমি একটু পরে বলছি ওটা। আমি এই জায়গাগুলোতে অ্যামিউনিশনের জায়গা থেকে আসছি। জেনারেল ওডায়ার ওয়াজ কিল্ড, but not easily. Udham Singh fired 6 fires. Only one could hit properly the General Udayars, and he was killed. তাহলে এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং। কেন 6টা গুলি করলো কিন্তু 6টা হিট করেনি? খুব কাছ থেকে মেরেছে, খুব কাছ থেকেই মেরেছিল। ভেরি ফেমাস। ইউ সাপোজ টু নো দিস উধম সিং। যা ভুলে গেলে চলবে না, এইসব জিনিস হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এগুলো ভুলে চলবে না। আর আমি ফরেন্সিক অ্যাঙ্গেল থেকে বলছি ইম্পর্টেন্সটা কী, কারণ ওটার খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল। তো অ্যামুনিশনস মানে দুটো জিনিস হতে পারে। অ্যামুনিশন আমি বললাম কত রকমের গান দেখো, পিস্তল, রিভলভার, রাইফেল, মিলিটারি রাইফেল, মেশিন গান, তাই নাকি? সবাই অ্যামুনিশনস ইউজ করে, একই ধরনের নয়, ডিফারেন্ট হবে। তো অ্যামুনিশনসে কী থাকে, জেনারেলি কার্ট্রিজে কী থাকে, একটা কেস থাকবে, তার মধ্যে গান পাউডার থাকবে, তারপরে প্রজেক্টাইলস দেওয়া থাকবে। ইন কেস অফ দ্য স্মুথ বোর গান অনেকগুলো লোহার বল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, এমনকি সেফ আয়রন স্ক্র্যাপগুলো ভেতরে দিয়ে দেওয়া হয়। যার জন্যই করা হয় স্মুথ বোর গান থেকে কখনোই একটা বেরোয় না, অনেকগুলো বেরোয়। যখন অনেকগুলো ইনভার বলবো তাহলে বলে বার শট। আবার একটা আছে যে বার শট, ব্যাক শট, এভাবে নাম্বার আছে, অতটা তোমাদের ডিটেলস নাই এগুলো। মানে 2-3টে যদি প্লেটস থাকে সেগুলো বড় বড় হয়, সেগুলো বাক শট, মানে ওই হরিণ টরিণ মারার জন্য, এটাগুলো করার জন্য সেটা করা হয়। আর বার শট মানে পাখি মারার জন্য, একসঙ্গে এক ঝাঁক বেরিয়ে গেল। তা না চলে যে পাখি যদি উড়েও যাও, 10টা পাখি উড়ে গেলে 2-3টে পাখিকে ঠিক হিট করবে, তো সেটাই যে বার শট। তো এটা তোমাদের পড়বে, বইতে দেওয়া আছে। এটা তোমরা কিন্তু এই এক্সারসাইজটা কিন্তু কমপ্লিট করবে, এই এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করবে। বাট দিস নলেজ ইজ এসেনশিয়াল। তাহলে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে যে একটা শর্ট গান, আমরা দুটো একটা রিভলভার, এসেনশিয়ালি দুটো ডিফারেন্ট। কি একটা শর্ট গান কার্ট্রিজ আর একটা হচ্ছে রাইফেল গান কার্ট্রিজ, দুটোর এসেনশিয়াল ডিফারেন্স এটা। তো এটা আমি কি দেখাচ্ছি, দেখে তোমার কি মনে হয় বলো তো? ও নিচে লেখাই আছে শর্ট গান কার্ট্রিজ, মানে ওই যে ব্যাংকের লোকেরা যেটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সেটা দ্যাট মে বি সিঙ্গেল ব্যারেল, দ্যাট মে বি ডাবল ব্যারেল। তো আগে দোনওয়ালা বন্দুক, যেটা ম্যাক্সিমাম বাড়ি ডোমেস্টিক বাড়িতে, ডোমেস্টিক এটা রাইফেল ওয়াজ নট অ্যাকচুয়ালি এতে পারমিটেড। তো ন্যাচারাল ওইগুলো সবই শর্টগানই থাকতো, বাড়িতে বন্দুকগুলো সব শর্টগান, ছোটোবেলায় ফায়ার করেছি তাহলে শর্টগান। তো এইবারে দেখো এই জিনিসটা কী আছে, এটা একটা ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছ কি, পুরো একটা চকের মতো, মাথা কাটা চকের মতো, তাই তো নাকি? তার মানে সিলিন্ড্রিক্যাল। এইটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স। কি ডিফারেন্স আমি পরে বলে দেবো। এই যে টপ টু বটম ইটস এ সিলিন্ড্রিক্যাল। আর কি আছে, এর অনেকগুলো পার্টস আছে, কিন্তু রাইফেল একটু অন্যরকম। এর নিচে থাকে একটা মেটালিক, যে একটা কোনো কেউ যদি দেখে থাকে, এখনো দেখে থাকবে, নিচে একটা পেতলের মতো চাকতি থাকে, তার উপরে কার্ডবোর্ড বা প্লাস্টিক একটা খোল থাকে, যেরকম থাকে, দ্যাট ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল। এইরকম একটা খোল থাকে। আর ভেতরে কি থাকে দেখো, প্রথম একদম নিচে থাকে প্রোপেল্যান্ট, প্রোপেল্যান্ট মানে গান পাউডার। তারপরের যে পোর্শনটা থাকে ওয়ার্ডস, মানে তুলো, কটন, গজ, এই টাইপের। তার মানে গজ। কেন এরকম থাকে, তার কারণ হচ্ছে এই যে পেলেটসগুলো, সেই লোহার বল হতে পারে, আয়রন কুচি হতে পারে, যা খুশি, পাথরের কুচি, যা খুশি ঠেসে দেওয়া যেতে পারে। যখন এইখানে থেকে গ্যাস যখন হবে, তখন কি করে, এই জন্য পিস্টনে, যেমন আমরা সিরিঞ্জে যেরকম ইনজেক্ট করি, সেরকম আমাদের যে পিস্টনটা আস্তে আস্তে, ইট অ্যাক্টস এজ এ পিস্টন, ইট পুশেস আউট অল দিস থিংস। এর কি হলে পিস্টনটাই একসঙ্গে এই প্লেটসগুলোকে একসঙ্গে পুশ আউট ফ্রম দ্য গান। এই জন্যই কিন্তু এত সিস্টেম। তাহলে কি আছে, যার মেডিকেলে গেলে ইম্পর্টেন্স আছে, কারণ গান শট উনটা দেখার জন্য আছে। তাহলে এগুলো তো সবগুলোই তো গান থেকে বেরিয়ে যাবে। তাহলে দ্যাট মে অ্যাড আপ টু দ্য ইনজুরি, হতে পারে গান পাউডার, আমি একটু পরেই বলবো, গান পাউডারও যাচ্ছে, ওয়ার্ডসও যাচ্ছে, ওয়ার্ড মে কজ ইনজুরি, কারণ যদি প্লাস্টিক হয় দ্যাট ক্যান হিট। আর তারপরে প্লেটসগুলো ইনজুরি করবে। শর্ট গান ইনজুরি ডিফারেন্ট টাইপস, সেটা আমাদের বলতে হবে। তো
তারপরে আছে যে ও যাকে আমি এটা পরে বলবো যে প্রাইমিং মিক্সচার্স কি, এটাগুলোকে ওটা একটু দেখে নেবে। তারপরে দেখো এইটা কিন্তু অ্যাকশন অফ এ গান, তাহলে এটা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটু বলে দিই। এটা কিন্তু রাইফেল বুলেট, ইজ নট সিলিন্ড্রিক্যাল, কনিক্যাল। দেখো এই জায়গার মেটালিক আছে, কিন্তু অল নো প্লাস্টিক, নো পেপার, অল মেটাল, মেটালিক কেস। এইখানে সবটা এলো, তারপরে কিন্তু কনিক্যাল হয়ে গেল মাথাটা, কিন্তু ওখানে কিন্তু দেখো মাথাটা সমান, দুটো বেসিক ডিফারেন্স। আমি বলছি তোমাদের কিন্তু এক্সারসাইজটা বইটাতে নেবে, এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করবে, আমি জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি জাস্ট। তারপরে কি হচ্ছে, এইটাই হচ্ছে বুলেট প্রজেক্টাইল, এতখানি যেগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে। তাহলে তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা, এখানে দেখো এইটা হচ্ছে গান পাউডার। এই গান পাউডার আজকালকার দিনের বেশিরভাগই স্মোকলেস হয়, বেশিরভাগই স্মোকলেস হয়। ফাইন পাউডার, ফাইন পাউডার, রাফ পাউডার, কোর্স পাউডার এরকম হয়, সেগুলো শর্ট গানে হয়। তো এইটা হচ্ছে যে এইবারে এই জায়গাটায় এখানেও কিন্তু এতে মুড়ে বন্ধ করার নেই, এখানে শুধু দুটো জায়গায় একটা গ্রুপ করা থাকে, যাতে করে বুলেটটাকে ঠেসে ওখানে ধরে রাখে। ওই যে হয় না যে ওই বটলে যেমন স্ক্রু যেমন দেওয়া হয় বটলগুলোতে, ঠিক এক্স্যাক্টলি এভাবে করে দেওয়া যায়। এটা কিন্তু তাই, কারণ এইখানে কোনো রকমের থাকলে তাহলে বুলেট আর যাবেই না, বুলেট বেরোবেই না। তো এই হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুলেট পাওয়ার। তো এইবারে তুমি দেখো, তাহলে এখানে থেকে প্রাইমিং মিক্সচার একদম নিচে যখন এই ট্রিগারটা টেপার সঙ্গে পিন হিট করে, সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি, এটা করার সময় সেটা প্রাইমিং মিক্সচার, তারপর গান পাউডার, তারপরে কিন্তু প্রজেক্টাইলস। হ্যাঁ, গান পাউডার অনেক রকমের হয়। এবারে ফায়ারিং, এই যে ফায়ারিং করলাম দেখো এইখানে যে পিন, এই এবারে কোনো সময় যদি কাটরিজ যদি পাও, আমাদের নেই, আমি চেষ্টা করে পারিনি, কারণ এখানে নতুন মেডিকেল কলেজ আর পুলিশের সঙ্গে কোনো কন্ট্যাক্ট নেই, আনতে পারিনি। তো এইখানে কি হচ্ছে, এইখানে থাকবে, দেখবে নিচের দিকে একটা গোল রিং করা আছে, যখন ফায়ারিং পিনটা হিট করলে এখানে করলো, যেই এখানে হিট করলো ওটা দেবে যাবে, একটু করে যাবে, ওইখানে থাকে প্রাইমিং মিক্সচার্স। এই যে বলো না, এখানে প্রাইমিং মিক্সচার্স, প্রাইমিং মিক্সচারে ক্রাশ হয়ে যায়, তখন ফায়ারিং শুরু হলো। এই ফায়ারটা কিন্তু আলটিমেটলি একটা নিচে হোল থাকে, হোল দিয়ে গান পাউডারকে বার্ন করতে শুরু করে। দিস ইজ দ্য প্রসেস অ্যাকচুয়ালি, বাই অ্যাকচুয়ালি হাউ ইট অ্যাডস দ্য থিংস। এটা আরেকটু দেখার, এটা যে পিস্টল বুলেট, পিস্টল অ্যামুনেশন, এটা একই রকম মেকানিজম, দ্যাট ইজ রাইফেলের। একটা জিনিস সিঙ্গেল প্রজেক্টাইলস, মনে রাখবে সিঙ্গেল প্রজেক্টাইলস একইভাবে আছে। এই জিনিসটাকে বলে তোমার ক্যানিলিউর, যেটা দিয়ে এই মেটালিক পোর্শনটাকে কনস্ট্রিকশন দিয়ে চেপে ধরে রাখা হয়, এর নাম হচ্ছে ক্যানিলিউর। সেগুলো একটু দেখে নেবে, পরে এসেছে স্মোকলেস পাউডার। তাহলে পাশাপাশি দেখো এই কম্পারিজনটা দেখো, এটাতে কিন্তু এটা লিখবে, বুঝতে পারছো? খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা এক্সপ্লেন করার জন্য। কেন? যখন অ্যাকচুয়ালি উন্ড স্টাডি করবে, ফায়ার উন্ড স্টাডি করবে, এই সবগুলোই ওখানে পাওয়া যাবে, পেতে হবে, এবং সেখান থেকে ওপিনিয়নটা দিতে হবে। ফায়ারিং, ওই এতক্ষণ মুখে বলছিলাম, বুঝতে পারছো না? দেখো এই বেসটা এইরকম, এটা একটা শর্টগান কার্ট্রিজ। দেখো এই যে মার্কটা দেখতে পাচ্ছ না, এটা ফায়ার, ইট ইজ নট লাইভ। লাইভে এই ডিপ্রেশনটা থাকবে না। এই আমি কি টাইম ক্রস করে যাচ্ছি না? এই ডিপ্রেশনটা থাকবে না, এটা পিন মার্ক। এই ডিপ্রেশনটার জন্য এখানে খুব পাতলা প্লেটটা থাকে, ভেতরে যায়, আর ওই যে একটু জায়গায় একটু ডেন্ট হয়ে যায়, ওই দুটো জায়গায় গিয়ে ফায়ারিংটা ক্রাশ করে। ঠিক এই যে এটা একদম পরিষ্কার কথা, এটা দেখেই বোঝা যায় যে ইয়েস, দ্য বুলেট ওয়াজ ফায়ার, দ্য অ্যামুনিশন কার্ট্রিজ, বিকজ অফ দিস ফায়ারিং। ইট ইজ নট লাইভ কার্ট্রিজ, ইট ইজ ফায়ার্ড কার্ট্রিজ, ইট ইজ ওরা পুলিশের ভাষায় খোকা। যাই হোক না কেন, যখন পড়ে থাকে যেখানে ইন দ্য কেস অফ দ্য ফায়ারিং ইনসিডেন্টস, এগুলো খুঁজে পেতে হয়, কারণ ওগুলো চলে যায়, একটা নাট ঢুকালে এগুলো বেরোয় না। শর্টগান কার্ট্রিজের এগুলোকে না বের করলে বেরোয় না, কিন্তু রাইফেলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইজেকশন একটা জিনিসে থাকে সব জায়গাতে। ফায়ারিং, ইটস ফায়ারিং। তো আমি সেটাই আগে বলেছিলাম, কিভাবে ফায়ারিং হয়, কিভাবে ফায়ার হয়, তারপর কিভাবে এই বুলেটটা কিভাবে যায়, বুলেট, মেটালিক কার্ট্রিজ, পাউডার, প্রাইমার্স কিভাবে যায়। তো এইটাই ভিডিও ছিল, অ্যাকচুয়ালি দেখালে অ্যাকচুয়ালি ফায়ারিংটা পরিষ্কার বুঝতে পারতে, যেটা দেখাবো না। দেখো এই হচ্ছে পিন হিট করলো। তো এবারে না চলে এই যে বুলেটটা কিভাবে যাবে, দেখো বুলেট ইজেক্টেড, ফায়ারিংস, অ্যাকচুয়ালি এই যে ফায়ারিং একটা ফার্স্ট বুলেট চলে গেল, এটা যাচ্ছে, ইট ইজ নাও দিস পিস্টল। আর
আজকে যাবো না, কারণ এটা আমার কাছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং, এই জন্যই তোমাদের কাছে খুব যাবো না, কারণ আমি আই ডু নট ওয়ান্ট টু ক্রস দ্য টাইম, কারণ আবার পরের ক্লাস থাকছে। তাহলে দেখো আমি হয়তো একটু এ করে যাচ্ছি, তোমাদের হয়তো ভালো লাগছে কিনা আমি জানি না, বাট ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং, দ্যাটস ওয়াই আমি এক্সটেরিয়ার ব্যালিস্টিক্সটা আজকে কোথায় হয়েছে, এক্সটেরিয়ার ব্যালিস্টিক্স এক্সটার্নাল ব্যালিস্টিক্সটা পরে বলবো, যদি আমি ভিডিওটা প্লে করাতে পারি কোনোভাবে, এখানে দেখিয়েছি তাহলে ভিডিওটা প্লে করে দেখাবো হাউ অ্যাকচুয়ালি ফায়ারিং অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস, দেন হাউ ইট উইল টেক্স প্লেস। তো এখানে একটা জায়গায় ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দ্য হাই ডেফিনেশনস ক্যামেরা ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়াল শট, যে বুলেটটা বেরিয়ে যাচ্ছে, হতে পারে বুলেট এটা এই হ্যান্ডগানের এটা খুব বেশি নয়, ফায়ারিংয়ের স্পিড বেশি নয়, ম্যাক্সিমাম হয়তো 1000, হ্যাঁ এটাগুলো হতে পারে, ন্যাচারালি 700 to 1000, আর ন্যাচারালি রাইফেলে সেখানে 3000 4000 সেগুলো হতে পারে। তো ন্যাচারালি এখানে কি হয়, এখানে হাই ডেফিনেশনস ক্যামেরা, তো ওই যে বললাম যেভাবে ফায়ারিং গানে আমরা ভেলোসিটি মেজার করি, সেই গানগুলো এই ডিস্টেন্সটা এটা সেইভাবেই কিন্তু তোলা। হ্যাঁ, তো কিন্তু একটা জিনিস শুধু দেখে না, একটা দেখতে না স্মোক দেখতে পাচ্ছ না, কি কি দেখতে পাবে দেখো, এটা আমি দেখানোর জন্য জাস্ট আজকে একটু বলে নিই। যেই ফায়ারিং হলো মনে রাখবে যেন ভেতরে কিছু থাকবে না, সব বাইরে বেরিয়ে আসবে। এটা কি ফায়ার, তারপর কি স্মোক, প্রজেক্টাইল, এই তিনটে জিনিস মনে রাখো। আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে না, তাহলে ফায়ার হয়, দ্যাট ফায়ার ইজ জেনারেলি কনিক্যালস অর জাস্ট এ লিটল টাইপ। তারপরে থাকবে স্মোক, ঠিক 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 উন যখন স্টাডি করব এই জিনিসগুলোই দেখতে হবে, এভিডেন্স অফ দ্য ফায়ার, এভিডেন্স অফ দ্য স্মোক, ব্ল্যাকেনিং, যেন সিনজেইং, ব্ল্যাকেনিং, তারপরে কিন্তু ইনজুরি, এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে, তবেই বুঝবো রেঞ্জ অফ ফায়ারিং কত দূর থেকে গুলি করেছে। তো এই জিনিসগুলো তুমি শুধু দেখে নিচ্ছি আজকে। তো এই দেখো এটা আছে, এই আবারও যখন হচ্ছে তখন চলে গেল গুলিটা আরেকটু দূরে চলে গেল, তখন তুমি আর ফায়ারটা দেখতে পাবে না, ফায়ার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস, অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট ফায়ার দেয়ার ওয়াজ এ বুম, ওই যে ফায়ারটা ওইভাবে বেরিয়ে এসে দ্যাট ইজ দ্য বুম, যে এটা আদারওয়াইজ এটাগুলো হয়। তো এনিওয়ে মনে রাখো যেন নেক্সট ক্লাস আমরা ওই এক্সটার্নাল থেকে উন ব্যালিস্টিক্স যাব, আর খুব বেশি যাবো না, কারণ অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটাতে বুঝতে হলে, কারণ গান শট উন্ড বুঝতে হলে এই জায়গায় তারাই কিন্তু বইটা পড়ে নেবে, তাহলে অন্তত প্রিলিমিনারি আইডিয়াটা খুব শর্টেই লেখা আছে, একদম কম্প্যাক্ট করে দেওয়া আছে, হয়তো বাবা এইভাবে আমার পাওয়ার পয়েন্টটা যেরকম আছে ওইরকমভাবেই দিয়েছি, সুতরাং বুঝতে পারবে, আমি ক্লাসে সেটাকে এক্সপ্লেন করে দেবো। এনিওয়ে